सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो जगबानी टीवी ते मैं हाज़र हाँ हरिंदर बाजवा। आखिरकार पंजाब की राजनीति च वो धमाका हो ही गया जिस दी कई महीनों तो उड़ीक की जा रही सी। सियासी पंडितां दे टेवियां नूं भी सच साबित करदे होया आखिरकार 20 वरियां बाद अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी ने गठजोड़ कर ही लिया। चंडीगढ़ च दोवें पार्टियां दी हुई सांझी प्रैस कानफ्रेंस च श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इसका ऐलान कर दिता। दोवें पार्टियां दे सीनियर आगू गठजोड़ के ऐलान मौके मौजूद रहे। दोवें दलों ने पूरी रणनीति नाल इस गठजोड़ नूं सिरे चाढ़िया। लगभग 4 महीनों की लंबे अरसे की गलबात तो बाद अखीर गठजोड़ ने अपना असर रूप लै ही लिया। अकाली दल ने भाजपा नाल 2 दहाकिਆਂ तो वध दे गठजोड़ नूं किसानी मुद्दे ते तोड़न का ऐलान किया सी। इस खप्पे नूं भरन की कोशिश शायद अकाली दल ने बसपा नाल गठजोड़ करके की है। हुण गठजोड़ ने पंजाब की सियासत नूं भी नवां हुंगारा दिता है। इस गठजोड़ तो बाद पंजाब की सियासत ते की असर पवेगा, इसनूं जानने की कोशिश करते हैं। बसपा के पंजाब के चुनावी अखाड़े च उतरन तो बाद बसपा के प्रदर्शन से एक झात मारन की कोशिश कि गठजोड़ के की मायने निकल के बाहर आउंदे ने। विधान सभा चोणां च बसपा का प्रदर्शन 1992 च कुल लड़ियां सीटां 105, जित्तियां 9, वोट प्रतिशत 16.32। साल 1997 कुल लड़ियां सीटां 67, जित्तियां सीटां 1, वोट प्रतिशत 6.37। साल 2002 कुल लड़ियां सीटां 100, जित्तियां 0, वोट प्रतिशत 5.69। साल 2007 कुल लड़ियां सीटां 115, जित्तियां सीटां 0, वोट प्रतिशत 4.13। साल 2012 कुल लड़ियां सीटां 111, जित्तियां सीटां 0, वोट प्रतिशत 4.19। साल 2017 कुल लड़ियां सीटां 67, जित्तियां सीटां 0, वोट प्रतिशत 1.52। बसपा का पंजाब च लोक सभा चोणां का प्रदर्शन साल 1992 कुल लड़ियां सीटां 12, जित्तियां सीटां 1, वोट प्रतिशत 8.62। साल 1996 कुल लड़ियां सीटां 4, जित्तियां सीटां 3, वोट प्रतिशत 9.35। याद रहे इस बरे अकाली दल नाल बसपा का गठजोड़ सी। साल 2019 कुल लड़ियां सीटां 3, जित्तियां सीटां 0, वोट प्रतिशत 3.52। पंजाब विच इन्हां चोणां दौरान बसपा का गठजोड़ जमहूरी पंजाब जमहूरी गठजोड़ नाल सी। ये आंकड़े साफ दसदे ने कि बसपा का पंजाब च होईयां विधान सभा ते लोक सभा चोणां च वोट प्रतिशत लगातार हेठां वल नूं डिग रहा है ते सिमट रहा है ते सिमटदा होया महज 2% ते रह गया। इस दे बावजूद भी अकाली दल ने बसपा दे नाल गठजोड़ दा दा खेडिया। लगदा यह है कि अकाली दल ने दलित वोटां नूं सेधन की कोशिश की है, क्योंकि पंजाब च 33% तो वध दलितां दे वोट ने। सूबे की विधान सभा च कुल 34 अनुसूचित जातियां लई सीटां भी राखवीआं ने। अकाली दल नूं लगदा है कि जेकर दलित वोट उस वल उलार हुंदा है तां उस नूं वड्डा लाभ होवेगा। जेकर 2017 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां की गल की जाए तो बसपा का प्रदर्शन दुआबे दीआं 1-2 सीटां नूं छड्ड के बाकी थाई बहुत ही माड़ा रहा सी। जेकर गल करिए बसपा के कुछ बेहतर प्रदर्शन वाले हलकिਆਂ ਦੀ ਤਾਂ सब तो वध वोटां नकोदर हलके तो मिलियां जिथे 28,035 वोटां। इस तो बाद दूजे नंबर ते नवांशहर हलका रहा जिथे वोटां 19,576। इस तरह ही तीजे नंबर ते हलका बलाचौर तो वोटां मिलियां 12,372। इस तो बाद चौथे नंबर ते हलका नकोदर तो मिलियां वोटां 8,284 ते पंजवें नंबर ते शाम 84 हलके चों मिलियां वोटां 8,009। इस मगरों गल 6वें नंबर ते जलंधर छौणी हलके तो मिलियां वोटां 7,987। 7वें नंबर ते हलका गढ़शंकर रहा जिस चों 6,031 वोटां मिलियां। इस तरह माड़े प्रदर्शन च सब तो घट वोटां डेरा बाबा नानक तो मिलियां जिथे 267 वोटां ही बसपा के खाते आईयां। अकाली दल बसपा के गठजोड़ के इतिहास से एक नज़र। जेकर गल की जाए अकाली दल ते बसपा के गठजोड़ के इतिहास की तो दोवें दलों ने 25 वरे पहला 1996 दीआं लोक सभा चोणां वेले इकट्ठे चोणां लड़ियां सन ते गठजोड़ कीता सी ते वड्डी सफलता भी हासिल की सी। गठजोड़ नूं 11 सीटां ते वड्डी जित प्राप्त हुई जिस च बसपा ने 3 सीटां ते जित दर्ज की ते हुशियारपुर तो बसपा के बानी बाबू काशीराम वड्डी जित हासिल कर चुके सन।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਅੰਕੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪਰਚੂਨਿਸਟਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜੇ 150 ਲੀਡਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੂਥ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਦਹਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ, ਆਸਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ 90s ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ? ਬਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਵਾ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। 17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਦੀ 2+2 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਵੈਰੀ particularly very confident and proud of ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਏ 2-4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੋਚੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 20 ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਚ 4 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਖਿਸਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਆਬੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 20 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਦਮਪੁਰ, ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਪਾ ਲਈ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਆ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।